अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। लस्सी तलब अ हाउस ऑफ मिल्क शेक, न्यू टाउन महबूब नगर। इनके यहाँ लजीज व जायकेदार हर किस्म के मिल्क शेक, लस्सी, स्मूदी, मॉकटेल, आइसक्रीम व दीगर अशिया दस्तयाब है। साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महबूब नगर में रोड शो और घड़ियाल चौराहे पर रोड शो से खिताब किया और बीजेपी व कांग्रेस पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में 3 जमातें मुकाबले में हैं, हमें सोचना होगा कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर होगी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व बीजेपी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या बीजेपी पार्टी ने इन 10 सालों में हमारा कोई भला किया है? सबका विकास कहा लेकिन सबका सत्यानाश किया है। मोदी ने 100 नारे दिए लेकिन एक को भी पूरा नहीं किया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी विश्व गुरु कैसे हो सकते हैं? पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मैंने 100 खत लिखे। बीजेपी हुकूमत ने किसानों के लिए सियाह क़वानीन लाए और सैकड़ों किसानों की मौत का सबब बने हैं। एक भी नाविद्या स्कूल तेलंगाना को दिया। इधर छोटे भाई को वोट देना, उधर बड़े भाई को वोट देना एक ही है। हम मोदी को वोट क्यों दें जिन्होंने 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम किया? कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनको वोट देंगे तो मिनटों में ये देंगे वो देंगे कहते हैं। इख्तिदार में आकर 5 महीने हो चुके हैं। क्या रैतू बंधु दिया? क्या कर्ज मुआफ हो गया? फसलों के लिए बोनस मिला? स्कूटी तो नहीं दिया लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने लोटी चल रही है। तोला सोना देने का वादा किया था, क्या सोना दिया? क्या आसरा पेंशन में इजाफा हुआ? अभी तक कोई फीस रीइंबर्समेंट नहीं हुई। मेरी आंखों के सामने तेलंगाना को तबाह कर रहे हैं तो केसीआर लड़ेगा ना कि सोएगा। बीआरएस एक सेकुलर पार्टी है, ऐसी सेकुलर पार्टी को जीतने की उन्होंने मुसलमानों से अपील की। बीजेपी जीतेगी तो बहुत नुकसान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि महबूब नगर पार्लिमानी उम्मीदवार एम श्रीनिवास रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर बीआरएस पार्लिमानी उम्मीदवार एम श्रीनिवास रेड्डी, साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़, साबिक जड़चल्ला रुकने असेंबली लक्ष्मा रेड्डी, साबिका देवकद्रा रुकने असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी, साबिका नारायणपेट रुकने असेंबली राजेंद्र रेड्डी, मक्थल साबिका रुकने असेंबली राम मोहन रेड्डी के अलावा बीआरएस कायदीन कारकुनों के अलावा अवाम की हजारों में कसीर तादाद मौजूद थी। మన జిల్లాను సస్యశాలం చేసినటువంటి మన దేవుడు కేసీఆర్ గారికి దండం పెట్టు. వద్దు రామాయణ ఇప్పుడు పెద్దలు వద్దు రామాయణ. తెలంగాణ స్థానకుడు, తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు, మన జీవితాలను మార్చేసిన నాయకుడు, అన్ని వర్గాలను మార్చేసిన నాయకుడు, 14 సంవత్సరాలు కర్ఫ్యూ లేకుండా చేసిన నాయకుడు మాట్లాడాల్సిన కొడతా ఉన్నా. జై తెలంగాణ. గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు జడ్చల్ల ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి గారు, నారాయణపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే, మక్తల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, సమావేశంలో షాద్నగర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే అంజయ్ యాదవ్ గారు, కొడంగల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే నరేందర్ రెడ్డి గారు, ఈనాడు మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోసం ఈ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న గౌరవనీయులు ప్రజలకు ఎవరికైనా లాభం జరిగిందా? బేటీ పడావో బేటీ బచావో జరిగిందా? मेक इन इंडिया बकवास, सबका साथ सबका विकास, देश का सत्यानाश, डिजिटल इंडिया జరిగిందా? వినబడతలేదు. अच्छे दिन వచ్చిందా? సచ్చే దిన్ వచ్చిందా? अच्छे दिन. అమృత్ కాల్ లేదు, మన్ను కాల్ లేదు, దేశమంతా నాశనం. అమృత్ కాల్ అయ్యిందా? ఆత్మనిర్భర్ భారత్
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అయ్యిందా? జన్ధన్ యోజన ఏమైనా లాభం జరిగిందా? ఫసల్ బీమా ఏ రైతు కన్నా వచ్చిందా? దాని తదనంతరం అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైంది, నేను గెలిస్తే ప్రతి కుటుంబానికి 15 లక్షలు వస్తాయి. ఇది నరేంద్ర మోడీ 10 ఏళ్ల కిందట చెప్పిండు. వచ్చినాయా ఎవరికన్నా? అన్న సప్పుడు నిలబడతలేదు. 15 లక్షలు వచ్చినాయా? ఇవన్నీ చేసినందుకు నరేంద్ర మోడీ విశ్వగురువా? పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం కట్టుకొని 100 ఉత్తరాలు రాసినాం, బతిమాలినాం. పాలమూరు వెనుకబడ్డ ప్రాంతం, మాకు జాతీయ హోదా ఇవ్వండి అని అడిగినాం. ఇచ్చిండ్రా? ఇప్పుడు నిలబడ్డ డీకే అరుణ గారు జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు, 5 ఏళ్ల నుంచి ఆమెనే ఉన్నది. మరి పాలమూరు జాతీయ హోదా తెచ్చిందా? మరి ఏం ముఖం పెట్టుకొని ఓట్లాడుతా ఉన్నారు? దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఈ ప్రపంచంలో డాలర్ అగెన్స్ట్ గా మన రూపాయి ఎంత దిగజారిపోయింది? రూపీ వాల్యూ ఏంది? అలా 83 రూపాయలు. ఇది భారతదేశ గౌరవమా? ఇది నరేంద్ర మోడీ పరిపాలన ఫలితమా? 18 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో. ఖాళీలు నింపుతున్నారా? మరి నిరుద్యోగం పెట్టబోవాలి. నల్ల చట్టాలు తెచ్చి, రైతుల వ్యతిరేక చట్టాలు తెచ్చి ఢిల్లీ దగ్గర రైతులు ధర్నా చేస్తే దాదాపు 750 మంది రైతులు చచ్చిపోయినారు. పోలీసు కంచెలు పెట్టి వాళ్ళని కొట్టినారు తప్ప వాళ్ళని రానియలే. నేను పోయి మన రాష్ట్రం తరఫున పంజాబ్కు పోయి చండీగఢ్లో 750 మంది రైతులకు, తమ్ముడు ఆ ఎత్తు ఎందుకు, తోపులాట ఎందుకు, ఉన్నకా నిలబడండి, అవి బంద్ చేయండి, బంద్ చేయవా బాబా, బంద్ చేయి, ఎందుక తోపులాట? అది నేను 10 నిమిషాలు మాట్లాడి ముగిస్తా, ఉండొచ్చు కదా. ఆ పెద్ద ఆయన చూస్తున్నావు పాపం నువ్వు. చట్టం ప్రకారం ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని జిల్లాలుంటే అన్ని జిల్లాలకు కేంద్ర చట్టం ప్రకారమే నవోదయ పాఠశాల ఇవ్వాలి. మనం 33 జిల్లాలు చేసుకున్నాం. ఒక్కటన్నా నవోదయ పాఠశాల ఇచ్చిండా మోడీ? మరి మన రాష్ట్రానికి, కొత్తగా తెచ్చుకున్న రాష్ట్రానికి, పేద రాష్ట్రానికి ఒక్క నవోదయ పాఠశాల కూడా ఇవ్వనటువంటి బీజేపీకి ఒక్క ఓటు కూడా మనం ఎందుకు వెయ్యాలి? వేయచ్చునా? నేనేం చెప్తున్నా అర్థమైందా? ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని జిల్లాలున్నాయో అన్ని జిల్లాలకు నవోదయ పాఠశాల ఇయ్యాలి. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్టం. నేను ఒక 100 ఉత్తరాలు రాసిన, అయ్యా మాది వెనుకబడ్డ ప్రాంతం మాది, ఇయ్యండి నవోదయ పాఠశాల అంటే ఒక్కటి కూడా ఇయ్యలే, ఒక్కటి కూడా. మరి అటువంటి బీజేపీకి మనం ఎందుకు ఓటేయాలి? దయచేసి ఆలోచన చేయండి. 157 మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టిన దేశంలో మోడీ, మాకు 4 ఇయ్యవని బతిమాలినాం. ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ అన్న ఇచ్చిండా? మరి ఎందుకు ఓటేయాలి మనం? నేను యువకులతో దయచేసి ఒకటే మాట మాట్లాడుతా ఉన్నా. భవిష్యత్తు మీది, తెలంగాణ మీది, ఈ దేశం మీది. ఎవరు పనిచేస్తారో, ఎవరు న్యాయంగా ఉంటారో వాళ్లకు ఓటేస్తేనే మన బతుకులు బాగుపడతాయి. పని చెయ్యని వాళ్ళకేస్తే ఇబ్బంది పెడతాడు. ఇవన్నీ బోను. నరేంద్ర మోడీ ఒక మాట చెప్పిండు. ఏం మాట? కేసీఆర్ వ్యవసాయ బావుల కాడ నువ్వు తప్పకుండా మీటర్లు పెట్టాలి, మీటర్లు పెట్టకపోతే సంవత్సరానికి 5,000 కోట్ల గ్రాంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బంద్ చేస్తా అని చెప్పినాడు. నేను చెప్పిన నరేంద్ర మోడీ, నా ప్రాణం పైన నా తలకాయ దిగినా నేను మీటర్లు పెట్టా అని చెప్పిన. మీటర్లు పెట్టా. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।